अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जनाब। तुहाडा वीर लियाकत आवान लियाकत फ्रेंड ब्लॉग तुसीं चैनल देख रहे हो जनाब। गल कर रहे असी कि अकाउंट तो चलो अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक दी ज़ात दा मोनेटाइज हो गया, लेकिन हुण काफ़ी लोग दोस्त पुछदे यार तुसीं ड्यूटी भी करदे हो तो व्लॉग भी किद्दां बनाउंदे हो। व्लॉग भाई अन इद्दां बनाउने आ, ड्यूटी ते भी आ गए आ वेखो ना, ड्यूटी ते आउणा मजबूरी आ। बारिश हो रही है, तुहानूं दिखा दिंदे आ बारिश हो रही, ठीक है। यह प्लाज साडी खलोती है गड्डी, इत्थों हुण मैं जाना, मैं गड्डी कड्ढनी है तो रस्ते दे विच मैं 2 मिनट खलोता, मैं वीडियो बनानी है। पेट्रोल का रेट माशाअल्लाह अज हो गया जी 458 रुपये। इत्थे यह पंप इस टाइम पेट्रोल दे ही नहीं रहे, बत्ती बंद, पता नहीं की मसला, लेकिन ये पेट्रोल पंप जो ना पेट्रोल दिंदा रहिंदा जिद्दां दा मर्जी काम हो जाए। तो हुण 30 किलोमीटर सफ़र करना पैंदा डेली, 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर सफ़र बन गया। तो पेट्रोल लग जाता 500 550 का अंदाजन, 550 या 600 तक पहुँच जाना। हुण अगे 125 125 कितना करता तुहानूं पता ही आ। हुण ला लो कि तनख्वाहां साडियां ओनियां ही आ, तो पेट्रोल के बंब फटी जा रहे आ, लड़ाई किते हुई आ, मुसीबत किसे नूं आ, ते पेट्रोल दी कीमतां इत्थे बड़ी। पूरे एशिया दे विचों पाकिस्तान दे विच पेट्रोल दी कीमतां सब तो ज़्यादा ने इस टाइम, ਜਿਹੜੀਆਂ कि साढ़े वर्गे मजदूर बंदे, ये बोझ सारा उन्हां ते ही आ। क्योंकि बोझ का मतलब आ कि असी पेट्रोल परचेज करना, बाइक ते जाना, जाके ड्यूटी करनी, ड्यूटी करके वापस घर जाना, रस्ते दे विचों घर वास्ते समान लेना, उहदे भी पैसे देने। जिहड़ा ते बंदा कारोबार वाला उहनूं पेट्रोल नाल कोई गर्ज नहीं, उन्हें अगर 100 की चीज़ लई आ तो उन्हें 110 की 105 की बेचनी है, उन्हें घाटा पा के नहीं बेचनी। तो असल मुसीबत बनती आ के साढ़े वर्गियां नूं, जिन्हां दी तनख्वाह उन्नी आ, पेट्रोल की कीमत वध गई, पैसे बहुते लग गए, दूजिया चीज़ां वध गईयां। सिलेंडर का मैं रेट पता किया अज, अगे सीगा तकरीबन 4600 रुपया, तो अज मैं पता किया तो 5300 रुपये का हो गया। असी उस तनख्वाह के विचों उही सिलेंडर लेना, उही पेट्रोल पाउणा, तनख्वाहां होनियां ही आ। तो मुसीबत साढ़े वर्गियां वास्ते आ, मजदूरों वास्ते आ, जिन्हों ने दिहाड़ी लाउणी आ, जिन्होंने तो चीज़ लैके अगे सेल करनी, उन्होंने कोई टेंशन नहीं। उन्होंने 1000 रुपये लीटर हो जाए, उन्होंने कोई मसला नहीं बनना। मसला बनता सिर्फ साढ़े वर्गे गरीबां नूं, जिहड़े मेहनत मजदूरियां करते हैं। हुण वेखो ना, इत्थे हुण मैं निकलिया, अपना गड्डी कड्डांगा, उत्थे जाके थोड़ी जी वीडियो बना लांगा, रस्ते दे विच वीडियो बना लांगा। आउंदे जांदे दी बारिश पै रही है, बारिश दे विच ड्यूटी ते आउणा भी जरूरी, बच्चों के पेट पालने आ, इस करके सानूं आउणा भी पैंदा। ये नहीं असीं रोज़ छुट्टी भी नहीं कर सकते। ਇਹ वेखो ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ मैं कैसा नज़र आ रहा, ठीक नज़र आ रहा। अच्छा, बहुता मसला सिर्फ साढ़े वर्गे नहीं है, सीधी गल है। तो हुण निकलते हैं, अपनी रूटीन तुहाडे नाल अज दी शेयर करते हैं। जाना आ खोड़ियां वाले, उत्थे थोड़ा जिहा मसला है, वो काम करके वापस आवांगे। ब्लॉग साडा 15-20 मिनटां दा बन जाना, असीं अपलोड कर देना। इदां टाइम कढ के तुसीं अपना भी तुसीं वीडियो बना सकते हो। किसी किस्म की कोई मसला, कोई टेंशन, टाइम बाज पूरा नहीं हो रहा, वो मैं तुहानूं दस्सांगा किस तरीके नाल तुसीं टाइम बाज पूरा कर सकते। क्योंकि मैं कीता, अलहमदुलिल्लाह मैं टाइम बाज पूरा किया। मेरी वीडियो के व्यू 40-50-60 आउंदे ने, वो भी मैं लिंक शेयर कर करके व्यू आते हैं। असल वीडियो जोड़े व्यू आते हैं ना, वो नहीं आते। वाच टाइम भी पूरा कर लिया, अर्निंग भी स्टार्ट कर लिया, वो मैं तरीका तुहानूं भी दस देंगा। हुण चलते हैं, जाके गड्डी कड्ढदे हैं भरावा, गड्डी कढ़ के अपनी दिहाड़ी भी लाउने ते ब्लॉग भी बनाउने। असीं आ गए जनाब थल्ले आए, तो इत्थे खलोती अपनी गड्डी। ऐ साडियां पार्किंग आ, और बाइक खलोती है लियाकत दी, तो तुसीं देख रहे हो लियाकत फ्रेंड ब्लॉग। इत्थों गड्डी कड्ढदे हैं, गड्डी कढ़ के चलते हैं, वेखदे हैं किहड़ा नाल जांदा, उत्थे जाके थोड़ी वीडियो बनावांगे, ठीक है। इस तरीके असीं ब्लॉग कर लेना अपना मुकम्मल। लो सरकार, इन्ना काम असी आए हैं इत्थे अपनी ड्यूटी ते, खोड़ियां वाले पहुँच गए हैं। तो अज पेट्रोल वधिया, तो पेट्रोल बदलने में पुछते हैं कि पुलाव का रेट भी वधिया। चमन पुलाव आ खोड़ियां वाले रोड से, खोड़ियां वाले तो चढ़न रोड से ना, लतीफ प्लाजे के नाल।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੌਗ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਗਾ 200 ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 450 ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 450। ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਲੌਗ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹੀ ਰੇਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਪਲੌਗ ਦੀ? 400 रुपये की चिकन 400 चिकन है, ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ 400 ਦੀ ਤੇ ਸਾਦਾ 260। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜੀ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੀ ਲੱਭੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ 110 ਦੀ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਧੇਗਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਮੁਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਟਮਾਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਵੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੁਤੱਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਦਾ। ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਗੱਡੀ ਤੁਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਹਾਲੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਿਲਬਰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਵਾ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ ਮਰੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਫਰੂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਐਨ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਂਗਣ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਚਾਚਾ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੌਦਾ ਦੇਖਦਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਆ। ਮੰਡੀ ਚ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਬੋਝ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚੋ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਟੋਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੇ ਲਏ ਆ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ 100-120 ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ 1-2 ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਝ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੇਟ ਹਾਲੇ ਉਹੀ ਆ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਟ ਉਹ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਲੇਡੀ ਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ 5000 ਦੇ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇ 100 ਤੁਸੀਂ 200 ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਿਆ। ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ 510 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ 450 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ 460 ਹੋ ਗਿਆ 510 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪ ਮੈਂ ਡੇਢ ਡੂੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 500,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਪਾਉਣ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ 800 ਦਾ 1000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਈਏ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬਚਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਲੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ काफ़ी तकरीबन 10%। 10% ਘਟ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਲਾਓ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਚਮਨ ਪਲਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜੀ ਖੁੜਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਈਦੇ ਆ ਬਾਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਚਾਏ ਆ ਤੇ ਪਲਾਓ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਖਵਾਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਈ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੋਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕੇ ਗਾਹਕੀ ਕਰਨ ਚਲੋ ਖੈਰ बहुत ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਵੱਧ ਬੁੱਧ ਜਾਣਾ ਆ 500 ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 10,000 ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ 10,000 ਤੇ ਸਿੱਧਾ 4,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਓਕੇ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਸਕੋ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਸਫ਼ਰ ਏਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਬੰਦਾ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੋਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਯਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਭ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੱਭ ਗਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਸਰੂਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਸਾਮਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਵਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਫਾੜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਵਲੋਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਵਲੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਦਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਆ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਆ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬਣਨ ਕੀ ਡਈ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਹੈਂ। ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ, ਮਰਨ ਡਿਆ ਕਿਸਮੇ ਠੰਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਵੱਜਣ ਡਏ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ 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 ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ।